Like a shepherd lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for use thy folds prepare. Yes, blessed Jesus, thou hast brought us thine vineyard. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine vineyard. We are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to thee. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. ಸ್ತುತ್ಯಕರ್ತನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪಾಲನ ಅಮಿತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆವುದೆಂದು ಎನ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯಕರ್ತನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪಾಲನ ಅಮಿತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆವುದೆಂದು ಎನ್ಮನ ಮಹಿಮಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ದೀನನಾಗಿ ಬಂದಿನಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ತಾಳಿದಿ ಮಹಿಮಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ದೀನನಾಗಿ ಬಂದಿನಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ತಾಳಿದಿ
ಚೆಲ್ಲಿದಿ ನನ್ನ ಘೋರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರ ಮರಣ ತಾಳಿದಿ ಕ್ರೂಜೆ ಕಪ್ಪ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದಿ ನನ್ನ ಘೋರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರ ಮರಣ ತಾಳಿದಿ ರಕ್ಷಣಾನಂದವ ರಕ್ಷಣಾನಂದವ ಆದಿಸಿದ್ದ ಮಾಡಿದಿ ಆದಿಸಿದ್ದ ಮಾಡಿದಿ ಸ್ತುತ್ಯ ಕರ್ತನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪಾಲನ ಅಮಿತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಯುವುದೆಂದು ಎನ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯ ಕರ್ತನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪಾಲನ ಅಮಿತ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುವುದೆಂದು ಎನ್ಮನ ಮರಣ ಕೊಂಡಿ ಛೇದಿಸಿ ಪರದಿವಾಸ ಮಾಡಿದಿ ನಿನ್ನ ರಮ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಿ ಮರಣ ಕೊಂಡಿ ಛೇದಿಸಿ ಪರನಿವಾಸ ಮಾಡಿದಿ ನಿನ್ನ ರಮ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಿ ನನ್ನಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಗೆಯು ಈಗಲೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪಾಲನ ಅಮಿತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಯುವುದೆಂದು ಎನ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯ ಕರ್ತನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪಾಲನ ಅಮಿತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ लगती है जैसे दुल्हन प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ लगती है जैसे दुल्हन तेरे हाथों ने हमको सवारा मसीह तेरे सांसों से है जीवन तेरे हाथों ने हमको सवारा मसीह तेरे सांसों से है जीवन
लगती है जैसे दुल्हन। तेरी महिमा में तेरी सृष्टि भी मेरे साथ सुर मिलाए। तेरी महिमा में तेरी सृष्टि भी मेरे साथ सुर मिलाए। आकाश धरती सागर पर्वत संग मेरे तुझ शीश नवाए। तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रभु, तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रभु मेरे जीवन से होने पाए। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। हम सबको प्रभु तूने अपने ही रूप में सृजा है। हम सबको प्रभु तूने अपने ही रूप में सृजा है। आकाश अपनी सांसें हम में डाल कर हमें जीवन तूने दिया है। इस जीवन प्रभु तेरे नाम के, इस जीवन प्रभु तेरे नाम के लिए मैं जीने पाऊँ। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। మాట్లాడుము జీవము గల దేవా, జీవనదిని ప్రవహింపజేయుమా. మాట్లాడుము జీవము గల దేవా, జీవనదిని ప్రవహింపజేయుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. నీ ధర్మశాస్త్రమునందాశ్చర్యమైన సంగతి
సంగతులను చూచునట్లు కనులు తెరువుమా. నీ ధర్మశాస్త్రమునందాశ్చర్యమైన సంగతులను చూచునట్లు కనులు తెరువుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. మాట్లాడుము జీవము గల దేవా, జీవనదిని ప్రవహింపజేయుమా. మాట్లాడుము జీవము గల దేవా, జీవనదిని ప్రవహింపజేయుమా. నీ దాసుడాలకించుచున్నాడయ్యా, ఆజ్ఞ నిమ్ము ప్రియ యేసు ప్రభువా. నీ దాసుడాలకించుచున్నాడయ్యా, ఆజ్ఞ నిమ్ము ప్రియ యేసు ప్రభువా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. నీ కాయాసకరమైన వినారుదిలో ఉన్నచో నీ వాక్యపు వెలుగునా పరీక్షించుము. నీ కాయాసకరమైన వినారుదిలో ఉన్నచో నీ వాక్యపు వెలుగునా పరీక్షించుము. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. మాట్లాడుము జీవము గల దేవా, జీవనదిని ప్రవహింపజేయుమా. మాట్లాడుము జీవము గల దేవా, జీవనదిని ప్రవహింపజేయుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. దయతో మాట్లాడుమా, నీవే మాట్లాడుమా. నీ మెల్లని స్వరమున్ వినిపించుమా. So we'll sing that Hindi song from the songs PDF. प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ. सृष्टि को क्या कहो, लगती है जैसे दुल्हन. प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहो, लगती है जैसे दुल्हन. तेरे हाथों ने हमको सवारा मसीह, तेरे सांसों से है जीवन. तेरे हाथों ने हमको सवारा मसीह, तेरे सांसों से जीवन. प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहो,
लगती है जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। तेरी महिमा में तेरी सृष्टि भी मेरे साथ सिर मिलाए। तेरी महिमा में तेरी सृष्टि भी मेरे साथ सिर मिलाए। आकाश धरती सागर पर्वत संग मेरे तुझ शीश नवाए। तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रभु, तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रभु मेरे जीवन से होने पाए। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। हम सबको प्रभु तूने अपने ही रूप में सृजा है। हम सबको प्रभु तूने अपने ही रूप में सृजा है। अपनी सांसें हम में डाल कर हमें जीवन तूने दिया है। इस जीवन प्रभु तेरे नाम के, इस जीवन प्रभु तेरे नाम के लिए मैं जीने पाऊं। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। तेरे हाथों ने हमको संवारा मसीह, तेरे सांसों से है जीवन। तेरे हाथों ने हमको संवारा मसीह, तेरे सांसों से है जीवन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूँ, लगती है जैसे दुल्हन। దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించక పూర్వము ప్రభు సహాయం కొరకై ప్రార్థనలు ప్రభు వైపు చూస్తాం. ప్రియమైన మా తండ్రి, మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి స్తోత్రాలు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో వాక్య ధ్యాన సమయాన్ని మాకింత దీవెనాశీర్వకరంగా మీరు చేయము. మా సమయాన్ని మేము సద్వినియోగం చేసుకున్నట్లు కావాల్సిన కృప చూపించుము తండ్రి. ప్రజలు మేలు పొందటానికి కొరకే సహాయపడము. ఆత్మ సహాయమును కోరుతుంటున్నాం, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము. సత్యవాక్యమును సరిగా విభజించినట్లుగా తద్వారా ఆత్మీయముగా మేము బలపరచబడి ఎదగటానికి కొరకై మీరే మాకు సహాయపడతరాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ మీ హస్తాలకు అప్పగించుకొనొచ్చు.
యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచు ఉన్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ఈరోజు మిగతా సెషన్ని మనము కంటిన్యూ చేసుకోబోతూ ఉన్నాం. మనము ఈ సెషన్స్ మనం కంటిన్యూ చేస్తుంటుండగా ఈ సెషన్స్ కొరకై మనం యూజ్ చేసేటువంటి సిలబస్ బుక్స్ కూడా నేను మీ మధ్య పెట్టబోతూ ఉన్నాను. ఒకటి బేసిక్ బైబిల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఇది రాయ్ బి జక్ అనేటువంటి ఒక ఆథర్. ఆ తర్వాత గ్రాస్పింగ్ గాడ్స్ వర్డ్, జే స్కాట్ డువైల్ అండ్ డానియల్ హేస్ అనేటువంటి ఇద్దరు ఆథర్స్ ఉన్నారు. తర్వాత ఈ పుస్తకానికి ఫార్వర్డ్ ముందు మాట ఇచ్చినటువంటి ఇద్దరు ఆథర్స్ ఉన్నారు. మార్క్ స్ట్రాస్, తర్వాత కెవిన్ జే వన్ హోర్ అనేటువంటి ఇద్దరు ఆథర్స్ ఉన్నారు. సో ఇద్దరు ఆథర్స్ ఒక పుస్తకాన్ని రాయటం జరిగింది. ఆ పుస్తకము ఈజ్ దేర్ ఏ మీనింగ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. సో ఈ 3 పుస్తకాలు కూడా ఈ తరగతుల కొరకై మనము ఒక సిలబస్గా మనం ఉపయోగించినవి ఉన్నాం. వాస్తవానికి ఈ రీతిగా క్రమబద్ధమైన విధానములో సిస్టమేటిక్గా వాక్యం నేర్చుకోకపోతే వాక్యము మనకు అర్థం అవ్వదా అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఉండవచ్చు. బట్ వాక్యం చదివేటప్పుడు అర్థం అవ్వచ్చు, కానీ ఆత్మదేవుడు ఏమి ఉద్దేశించాడో ఆ కార్యము జరగటం అనేటువంటిది జరగకపోవచ్చు అనేది మనం చెప్పగలం. ఉదాహరణకు న్యాయాధిపతుల గ్రంథములో 11వ అధ్యాయములో యెఫ్తా మ్రొక్కుకుంటాడు దేవుని దగ్గర. యెఫ్తా మ్రొక్కున్నప్పుడు ఆ సందర్భాన్ని గురించి మనం కానీ ఆలోచిస్తే, చాలామంది ఆ రీతిగా మ్రొక్కుకోవాలా, లేదంటే ఆ రీతిగా మ్రొక్కుకున్నారు కదా అనే కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది పడేటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి. బట్ వాస్తవానికి ఆ సందర్భం కానీ మనం చూస్తే యెఫ్తా యొక్క మ్రొక్కుబడే దేవునికి అంగీకారము లేనటువంటి మ్రొక్కుబడి. కారణం ఏంటంటే పాత నిబంధన గ్రంథంలో కానీ క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రజలు మనుషుల్ని బలి ఇవ్వాలి అని, లేదా మనుషుల్ని సమర్పించుకోవాలి అని ఆ రీతిగా ఎక్కడ కూడా మనకు కనపడదు. కాబట్టి ఈ విషయము ఇప్పుడు మనం చదివి అర్థం చేసుకున్నది వేరు. కాబట్టి వాక్యానుసారంగా చూస్తే అసలు ఆయన మ్రొక్కుబడి చేసుకున్నటువంటి మ్రొక్కుబడి సరైనటువంటిదా కాదా అనేటువంటిది మరొకటిది. కాబట్టి ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యం చదివేటప్పుడు మనము చదివింది అర్థం చేసుకోగలము, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో దాన్ని రాశాడు అనేటువంటిది అర్థం చేసుకునే విషయంలో మనము విఫలులవుతాం. ఆ కారణం చేత దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఒక క్రమమైనటువంటి విధానములో అర్థం చేసుకోవటం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. కాబట్టి ఈ 3 పుస్తకాలు కూడా మనము ఈ సెషన్స్ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ. ఒక్క రోజులో దేవుని యొక్క వాక్యం ఎలా చదవాలి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది మనము ముగించుకోలేము. కాబట్టి ముఖ్యంగా నేటి దినాల్లో శత్రువు మనల్ని చేసేటువంటి ఒక మోసం ఏమిటంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ప్రజల్ని ప్రేరేపించి తన ప్రవక్తలైనటువంటి వారిని ప్రేరేపించి వాక్యాన్ని రాశాడో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉద్దేశించినటువంటి అర్థము కాకుండా మనము స్వంతంగా వ్యక్తిగతముగా
దాన్ని అర్థం చేసుకొని అది మన జీవితాలకు అన్వయించుకోవటం వలన కొన్నిసార్లు కోయిన్సిడెంటల్గా మన వ్యక్తిగత అవసరత తీరుతుందేమో, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఆ లేఖనాలని ఉద్దేశించి రాశాడు అనేటువంటిది మన జీవితాల్లో జరగకపోవచ్చు. తద్వారా జరిగే నష్టం ఏమిటి అంటే, దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది, ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసేను అని. కాబట్టి ఆత్మదేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఏ రీతిగా అయితే బాగు చేయాలని వాక్యాన్ని పంపాడో, ఆయన ఉద్దేశించినటువంటి స్వస్థత జరగకుండగా, రెండవది వాక్యం ద్వారా ప్రభు యొక్క రూపాంతరంలోనికి మార్చబడాలనేటువంటి సంగతిని ప్రక్కన పెట్టి వ్యక్తిగతంగా మనం ఏదో తయారవుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఉదాహరణ కిందకి చెప్పినటువంటి మాటే, యెఫ్తా తన కుమార్తెను ఎవరు ఎదురొస్తే వారిని బలిస్తానని చెప్పి మొక్కుకున్నాడు. సో ఈ రీతిగా మొక్కుకోవటం అనేటువంటిది ఒక ఆత్మీయంగా అర్థం తీసుకొని అలా మొక్కుకొని సేవకు వచ్చినటువంటి వారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తిని దేవుడు తన సేవకు పిలిచేటప్పుడు సేవ అనేటువంటి దృక్పథంలో ప్రజలు ఉండవచ్చు, సంపూర్ణంగా రావాలనేటువంటి దృక్పథం ఉండవచ్చు, కానీ వాస్తవానికి ఈ భాగము అర్థం ఇచ్చేది ఆ రీతిగా ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి యెఫ్తా ఎవరో ఎదురొస్తే వారిని సమర్పించుకుంటానంత మాత్రాన నేను నా పిల్లల్ని లేదంటే నన్ను నేను సమర్పించుకోవాలనేటువంటి అర్థం అది కాదు. వాస్తవానికి వాక్య సిద్ధాంత ప్రకారం మనం చూస్తే అసలు యెఫ్తా ఆ రీతిగా మొక్కుకోవటమే తప్పు. ఇప్పుడు దాన్ని తీసి నేను అన్వయించుకోవటం వలన దేవుని ఉద్దేశించినటువంటి ప్రణాళిక నెరవేర్చబడట్లేదు, కానీ నా వ్యక్తిగతంగా నేనేదో మొక్కుకొని అసలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పనటువంటిది, ప్రణాళికలో లేనటువంటి దానిని అది నా జీవితంలో అన్వయించుకుంటున్నట్లు అవుతా ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ లేదంటే ఇలాంటి తప్పుడు వాక్యంను తప్పుడుగా అర్థం చేసుకుంటున్న విధానాల నుంచి మనము మార్చబడటం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. కాబట్టి ఈ సెషన్స్ మనం ఇట్స్ ఏ లాంగ్ జర్నీ, ఏదో ఒక్కరోజుతో అయ్యేది కాదు. కాబట్టి మనము కొనసాగింపుగా ఈ పుస్తకాలని ప్రాముఖ్యంగా సిలబస్గా మనం తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత ప్రభువు మనకి అనుగ్రహించిన కొలది కొన్ని సంగతులు నేర్చుకోవటానికి కొరకే మనము లెట్ us dedicate ourselves to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకునే దాని కొరకే ముందుగా మనము కొన్ని బేసిక్ ట్రూత్స్ పునాది సత్యాలు, కొన్ని విషయాలు మన మనసులో ఉంచుకోవటం కొంచెం ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. మొట్టమొదటిగా నో ద వర్డ్, దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ఎరగటం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. హోషేయ గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 1 నుండి 6 వచనాల్లో ఒక మాట మనం చూస్తాం. అక్కడ ఏమిటంటే 6వ వచనములో, నీవు జ్ఞానమును విసర్జించుచున్నావు గనుక నాకు యాజకుడు కాకుండా నేను నిన్ను విసర్జింతును, నీవు నీ దేవుని ధర్మశాస్త్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరుతును. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కంప్లైంట్ అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దే డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ద లా ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును విషయంలో వారికి వివేచన లేదు. సో దేవుని యొక్క పిల్లలముగా, దేవుని యొక్క నాయకులముగా వాక్యం యొక్క జ్ఞానం అనేటువంటి, జ్ఞానం ఇన్ ద సెన్స్ ఎంత మోతాదులో జ్ఞానం అనేటువంటి దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. వాక్యములో ఉంది, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అని గురించి కృపయందును జ్ఞానమందును వర్ధిల్లుడి అని. అదే 1వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం, దేవుని గురించిన జ్ఞానములో మీరు ఎదగాలి అని పేతురు రాస్తూ ఉంటాడు. సో ప్రభుని గురించి ఎరగటం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది. సో ఫస్ట్లీ వీ షుడ్ నో ద వర్డ్. వాక్యమును మనం ఎరుగుట చాలా ప్రాముఖ్యం. గలతీయులు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 30వ వచనములో అక్కడ ఇష్మాయేలు హాగర్ని గురించి మాట్లాడుతూ ప్రస్తావిస్తూ అక్కడ ఒక మాట అన్నాడు. 30వ వచనంలోకి వచ్చేసరికి ఆ సందర్భంలో ఉపయోగించబడినటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఇందును గూర్చి లేఖనము ఏమి చెప్పుచున్నది. సో మన జీవితాల్లో ఎదుర్కోబోయేటువంటి అనేకమైన సంగతులు ఉన్నప్పుడు
దాని గురించి లేఖనాలు ఏమి చెప్తున్నాయి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవటం చాలా ప్రాముఖ్యం. చాలా సందర్భాల్లో లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయి అనేటువంటిది ప్రక్కన పెట్టి మన సొంతంగా కొన్నిసార్లు ఆలోచించడం వల్ల నష్టపోతూ ఉంటాం. తర్వాత లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయి అనేటప్పుడు కూడా లేఖనాలు ఉన్నటువంటి సంగతిని నేను అప్లై చేసుకోవటానికి, అది అన్వయించుకొని ఫాలో అవటానికి ఆత్మదేవుడు ఏదైతే ఉద్దేశించాడో ఆ వెలుగులోనే ప్రజలు రావాలి. కానీ సో వెళ్ళుము అంటే ఇంక వెళ్ళు అని, నిలువుము అంటే ఇంకా మనం కూడా నిలవాలి అని లిటరల్గా మనం తీసుకోవటానికి లేదు. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో వారికి ఏం అర్థం ఇచ్చింది, దాన్ని ప్రజెంట్ జనరేషన్లో వాక్యాన్ని నేను ఎలా దాన్ని ఆపాదించుకోవాలి, అప్లై చేసుకోవాలి అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. ఈ సంగతి మనకు తెలియక వాక్యంలో ఎదురుపడ్డ ప్రతి మాటను కూడా మనకుగా మనం తీసుకొని చాలా నష్టపోయేటువంటి సందర్భాలు మనకు కనబడతాయి. ఈ వెలుగు లేనప్పుడు నాకు కూడా అలానే జరిగింది. అయితే ఆ పరిస్థితిని బట్టి ఆ సమయానికి జరగవలసిన కార్యం జరగవచ్చేమో, కానీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే దేవుడు ఉద్దేశించిన రూపాంతరంలోనికి ప్రజలు రాలేరు. బట్ అల్టిమేట్లీ అది కదా నిలబడేది. ఆ తర్వాత లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయంలో 27వ వచనంలో ఎమై గ్రామానికి నుండి వెళ్తున్నటువంటి శిష్యులతో అక్కడ ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. 24వ అధ్యాయము 27వ వచనములో, మోషేయు సమస్త ప్రవక్తులను మొదలుకొని లేఖనములన్నిటిలో తను గూర్చిన ప్రవచనముల భావము వారికి తెలిపెను. ఈ మాట గమనించండి. హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ మోజెస్ అండ్ ప్రాఫిట్స్. మోషే ప్రవక్తల గ్రంథాల నుండి ఆయన చెప్పాడు. తర్వాత 32వ వచనం, అప్పుడు వారు ఆయన త్రోవలో మనతో మాట్లాడుచు లేఖనములను మనకు బోధపరచుచున్నప్పుడు మన హృదయం మనలో మండుచుండలేదా? వెన్ హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అస్. తర్వాత 45వ వచనం, అప్పుడు వారు లేఖనములు గ్రహించినట్లుగా ఆయన వారి మనస్సును తెరిచి, హీ ఓపెన్ దేర్ మైండ్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్క్రిప్చర్స్. సో వీ మస్ట్ నో ద వర్డ్. ఇక్కడ వాక్యము గ్రహింపు వారికి లేకపోయినా కూడా సమాధికి వెళ్తూ ఉన్నారు, సుగంధ ద్రవ్యాలు అర్పించడానికి కొరకు వెళ్ళారు, వారు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. క్రీస్తు వారి మనసులో ఉన్నాడు, కానీ జరిగేటువంటి సంగతులను క్రీస్తును వారు ఒకటే మోతాదులు కోణములు వారు చూడలేకపోతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ వీ మస్ట్ నో ద వర్డ్. వాక్యం ఏమై ఉన్నది ఏంటి అనేటువంటిది అది ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి. తెలియకపోతే చాలా ప్రమాదం ఉంది. అది ప్రజెంట్ మన అక్కర తీరుతుందేమో, కానీ లాంగ్ జర్నీలో దేవుడు ఉద్దేశించినటువంటి సంగతులు జరగకుండా మరొక సంగతులు జరిగి నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదంలో ఉంటుంది. తర్వాత లివ్ ద వర్డ్. వాక్యానుసారంగా జీవించటం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయము 28వ వచనం, లూక్ 11:28. అవును కానీ దేవుని వాక్యం విని దానిని గైకొని వారు మరి ధన్యులని చెప్పాను. సో వాక్యము ఎరగటం మాత్రమే కాదు, వీ షుడ్ లివ్ ద వర్డ్. వాక్యానుసారంగా మనం జీవించటం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. కాబట్టి అవే మాటలు 14-15 జాన్ 14:15లో, కాబట్టి క్రీస్తును వెంబడించేటువంటి శిష్యులు నా మాటల యందు మీరు నిలిచి ఉండాలి అని రాస్తాడు. జాన్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ 14:15, 14వ అధ్యాయము 15వ వచనం, మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు. సో ఆయన ప్రేమించేటువంటి వారు ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొంటారు. తర్వాత ఆయన వెంబడించేటువంటి వారు కూడా ఆయనలో వారు నిలబడతారు. కాబట్టి ఆ తర్వాత 1 యోహాను పత్రిక 5వ అధ్యాయము 3వ వచనం, 1 John chapter 5:3. ఒకవేళ ఎవరైనా తీస్తే కూడా మీరు చదవచ్చు, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మరలా వెంటనే మ్యూట్ చేసుకోండి. 1 John chapter 5:3, మనం ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనుటే దేవుని ప్రేమించుట, ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు. సో హియర్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ఎవరీ పర్సన్ సో దట్ దే మే లివ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆ తర్వాత ద్వితీయోపదేశకాండం 5:29లో కూడా దానికి అనుకూలమైన మాట మనం చూస్తాం. తర్వాత 3వ సంగతి ఏంటంటే డిజైర్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యము కొరకై ఆశ చాలా ప్రాముఖ్యం.
కాబట్టి వాక్యము కొరకై ఆశ అనేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు మనకి ఏదో మనము నాకెట్లా కావాలో అలా వాక్యం జరిగితే దాన్ని ఆనందించడం కాదు. దేవుని యొక్క వాక్యముగా ఉండి దాన్ని అంగీకరించడమే వాస్తవమైనటువంటి డిజైర్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, విందురని నేను ఎవరితో మాట్లాడదనో, ఎవరికి సాక్ష్యం ఇచ్చదనో, వారు వినుటకు తమ మనసును సిద్ధపరచుకున్నారు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు దేవుని వాక్యమందు సంతోషము లేని వారై దాన్ని తృణీకరింతురు. దే డోంట్ హ్యావ్ ద డిజైర్ ఆర్ ద ప్యాషన్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. 15వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో, నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించి తిని అని రాస్తాడు. సో వీ మస్ట్ డిజైర్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి పసిపిల్లలు వారు పాల వలన ఏ రీతికి ఎదుగుతారో, దేవుని యొక్క వాక్యము కొరకు కూడా మనం ఎదగటం అనేటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యం. తర్వాత యోబు గ్రంథం 23వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో కూడా, నా అనుదిన ఆహారం కంటే కూడా నీ వాక్యాన్ని నేను హెచ్చుగా చేశాను అని అంటాడు. ఎవరైనా చదవగలరా? జోబ్ 23:12. జోబ్ 23:12. ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞను నేను విడిచి తిరగలేదు, ఆయన నోటి మాటలను నా స్వాభిప్రాయము కంటే ఎక్కువగా ఎంచి తిని. So I have esteemed his word more than my necessary food or my necessary things. సో అన్ని రెఫరెన్సెస్ మనం చదివేయట్లేదు. సో వీ మస్ట్ హ్యావ్ ద డిజైర్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆ తర్వాత యూ నీడ్ పేషెన్స్ టు లెర్న్, అండర్స్టాండ్, ఇంటర్ప్రెట్ ద వర్డ్. దేవుని యొక్క వాక్యము ఎరగాలన్నా, నేర్చుకోవాలన్నా, అర్థం చేసుకోవాలన్నా, దాన్ని వ్యాఖ్యానించాలన్నా కూడా చాలా ఓపిక అవసరం. చదవగానే వాక్యం అర్థం కావాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. అందుకనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు రాస్తూ చెప్పిన మాట ఏంటంటే, లేఖనములను పరిశోధించుడి అని అన్నాడు. తర్వాత నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవటమే నా వ్యక్తిగతంగా నేను దేవుని వాక్యం అర్థం చేసుకోవటమే కాకుండా వాక్య ఉపదేశకుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవటం అనేది కూడా చాలా అందుకనే సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పరిచర్లో, గిఫ్ట్స్లో వాక్యోపదేశకులు కూడా ప్రభు ఇచ్చాడు, టీచర్స్. సో ఈ రోజుల్లో వీ ల్యాక్ మెనీ టీచర్స్ ఇన్ అవర్ లోకల్ అసెంబ్లీస్. స్థానిక సంఘంలో ప్రీచర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, టీచర్స్ మనకు చాలా కొదువుగా ఉన్నారు. తద్వారా ఏదో టైం బీయింగ్ కొనసాగుతూనే ఉన్నాం, కానీ ఏదో ఒక కోణములో అసలు ఈ పరిస్థితుల గురించి వాక్య కోణంలో నేను ఎలా చూడాలి అన్నప్పుడు మనం పూర్తిగా వీ విల్ బి బ్లైండ్. ఇంకప్పుడు వేరే ప్రజలను పట్టుకొని వారి ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామే కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందో మనం తెలుసుకోలేం. ఆ తర్వాత యూ మస్ట్ బి ఏ బిలీవర్. కాబట్టి లోకంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు, అన్యులైనటువంటి వారికి దేవుని యొక్క వాక్యం అర్థం చేసుకోవటం కష్టం. ఆ కారణం చేతే ఈ రోజుల్లో చాలామంది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు చదివి అక్షరాలుగా మాట్లాడుతున్నారే కానీ ఆత్మ సంగతులు ఆత్మీయంగా అర్థం చేసుకోవటం అనేటువంటిది అది కేవలం ఒక విశ్వాసకి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి 1 కొరింథీ 2:10-14, తర్వాత 1 కొరింథీ 1వ అధ్యాయం 18వ వచనములో ఈ మాటలు మనం చూస్తాం. 1వ అధ్యాయం 18వ వచనములో, సిలువను గూర్చిన వారితో నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము అని అన్నాడు. అంటే వారు ఎలాగో నశించిపోతారు కాబట్టి వెర్రితనం అని కాదు. అక్కడ ఒక సమయంలో కొన్ని కార్యాలు ప్రజలు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు. ఇది నా శరీరము, దీన్ని తినండి అన్నప్పుడు వీళ్ళు నరమాంస భక్షకులా అనుకున్నారు. సిలువ రక్షిస్తుందనంటే తను తానే కాపాడుకోలేడు కదా, ఏ రీతిగా తను ఇతరులను రక్షిస్తాడు? సో సిలువను గురించిన వార్త కూడా పీపుల్ హ్యాడ్ టు మిస్అండర్స్టాండ్, అది తప్పు అర్థమైపోయింది. కాబట్టి వెన్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్క్రిప్చర్స్, మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ ఎ బిలీవర్, యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ బిలీవర్. ఆ తర్వాత యూ మస్ట్ బి డెలిజెంట్ టు నో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క వాక్యంను ఎరిగే విషయంలో ఆసక్తి, మెలకువ అనేటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యం.
ఇక్కడ అపోజిట్ పౌలు బెరాయ సంఘస్థుల విషయంలో సందర్భం కనబడుతుంది. ఏమిటి అంటే, వారు ప్రతిదినము పౌలు చెప్పినటువంటి మాటలు అలాగున్నాయో, లేఖనాలు అలాగున్నాయో లేవని లేఖనములను వారు పరిశోధిస్తున్నారు అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక తలంపు ఏమిటంటే, ఈ రోజుల్లో నిన్న ఒక ప్రశ్న మనకు ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు అది నేను ఎదుర్కొన్నాను. ఏమంటే, ఇంతకుముందు దైవజనులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు ఈ వాక్యము ఇలా కాదు ఇలా అని తెలీదా, ఇప్పుడు మనం క్రొత్తగా నేర్చుకోవటం ఏమిటి అని. మనం పూర్వం పనిచేసినటువంటి దైవజనులు ఎవరైనా కానీ అందరికీ అన్నీ తెలుసు అనేటువంటి అభిప్రాయము చాలా తప్పు. రెండోది, ఇంతకుముందు పనిచేసినటువంటి వారి కోణములో పరిచయని మనం చూడట్లేదు, కానీ వాక్య కోణములో, వాక్యములో ఉన్నటువంటి భక్తుల కోణంలో మాత్రమే వాక్యాన్ని, పరిచయని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంతకుముందు వారికి తెలియదా అన్నప్పుడు వీఆర్ కంపేరింగ్ అవర్ లైఫ్స్ టు ద ప్రీవియస్ పీపుల్, నాట్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి మనుషులతో నన్ను నేను పోల్చుకోవటం కాదు, దేవుని యొక్క వాక్యముతో నన్ను నేను పోల్చుకోవాలి. ద రీజన్ ఈజ్, దేవుని యొక్క వాక్యము నిత్యము నిలబడతా ఉంది. ఆ తర్వాత నో హౌ టు ఇంటర్ప్రిట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఏ రీతిగా వ్యాఖ్యానించాలి అనేటువంటిది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం. సో ఈ కోర్స్ అంతా కూడా దాదాపుగా మనము అవే సంగతులు మనం తెలుసుకుంటాం. ఇంకొక మాట కూడా ఏమిటంటే, ఇవి మనము కొంత బేసిక్ ట్రూత్స్ వరకే మనం తెలుసుకుంటాము. ఇంకా విశదీకరించి తెలుసుకోవాలంటే దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ కోర్సెస్ ఆల్సో, దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ టీచర్స్. మన ప్యానల్లో కూడా కొంతమందిని మనం ఇన్వైట్ చేస్తాము. సో ఇతరుల ద్వారా కూడా మనం నేర్చుకునే దాని కొరకే ఇప్పటికీ కొంతమందితో నేను మాట్లాడి పెట్టాం. సో వేరే టీచర్స్ వచ్చి మనకు బోధించడం వల్ల కూడా వీ కెన్ నో ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్. ఆ తర్వాత సో 2 తిమోతి 2:15 మనం చూస్తాం, రైట్లీ డివైడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ట్రూత్, హ్యాండ్లింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ట్రూత్. సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించేటువంటి విధానంలో మనం ఉండటం చాలా ప్రాముఖ్యం. లేదనంటే ప్రతి వాక్యాన్ని తీసుకొని నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అన్వయించుకొని, లేదా ప్రభు నాకు ఈ రీతిగా బయలుపరిచాడని, ఇంకొకరికి ఇంకొక రీతిగా బయలుపరిచాడని ఒక్క లెటర్ వివిధమైనటువంటి అర్థాలు ఇచ్చి ఎప్పుడు ఉండదు. మన రిలేటివ్స్ ఎవరైనా మనకు లెటర్ రాస్తే ఏ మీనింగ్ అయితే ఉద్దేశిస్తాడో ఎవరు చదివినా కూడా అదే అర్థం ఇస్తుంది, వేరే అర్థాన్ని ఇవ్వదు. వాక్యము కూడా అంతే, ఆత్మదేవుడు ఏ అర్థాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి పెట్టాడో ఆ సంగతులతోనే ఉంటాయి, కానీ వేరే సంగతులు ఏది కూడా ఉండవు. ఆ తర్వాత హోలీ లివింగ్, పరిశుద్ధంగా జీవించటం. సో వితౌట్ అవర్ లైఫ్స్, అవర్ హోలీ, వీ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ ద హోలీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. పరిశుద్ధ లేఖనాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ పరిశుద్ధత విషయంలో కూడా వాక్య కోణములోనే నా పరిశుద్ధతను నేను కొలుచుకోవాలి. సో క్రీస్తు ఏ రీతిగా పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడో. సో ఇక్కడ ఇంకొక తలంపు కూడా ఏమిటంటే, కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాలను బట్టి మనం అపవిత్రం కాకపోయినా కూడా అపవిత్రం అవుతామేమో అనేటువంటి భ్రమ. కొన్నిసార్లు దేనికి అపవిత్రం అవుతామో కూడా తెలియకుండా అపవిత్రం కాము అనేటువంటిది మరొక మిత్. కాబట్టి వాక్యమును సరిగా ఎరిగినప్పుడు ఏ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ మేక్స్ మీ హోలీ అండ్ వాట్ మేక్స్ మీ అన్హోలీ. ఏది నన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది, ఏది నన్ను అపవిత్రపరుస్తుంది అని తాను ఎరగగలడు. ఆ తర్వాత జేమ్స్ 1:21 కూడా మనం ఆ మాటలు చూస్తాం. తర్వాత మరికొన్ని విషయాలు, యు మస్ట్ బి స్పిరిట్ కంట్రోల్డ్, ఆత్మ ఆధీనములో ఉండి మాత్రమే లేఖనాలను మనము సమీపించాలి. కారణం ఏమిటంటే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క అభిషేకం మన మీద నిలిచినప్పుడు అని చెప్పేటప్పుడు నాస్టిక్ విధానంలో, అంటే ఎవరో తల మీద చేతులు ఉంచితే ఏదో మనకు తగిలినట్లుగా, సో దట్ ఈజ్ నాట్, అది కాదు. సో ఒక వ్యక్తి రక్షించబడిన వెంటనే దేవుడు తనని తన ఆత్మతో నింపుతాడు. ఆత్మతో నింపబడాలంటే ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు, లేదంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి మీటింగ్, లేదంటే అదొక సపరేట్ సబ్జెక్ట్. విశ్వాస జీవితంలో అది ప్రత్యేకంగా జరుగుతుంది అనే దానికి లేదు. సో ఐ మస్ట్ బి ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్. తర్వాత యూ మస్ట్ బి ప్రేయర్ఫుల్. అది మనకు ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యం. పౌలు అపోస్తలుడు రాస్తాడు, వారు గ్రహింపులోనికి వచ్చేదాని కొరకై ద ఐస్ ఆఫ్ దేర్ మైండ్స్ మే బీ ఓపెన్డ్. కాబట్టి వారి మనోనేత్రములు తెరవజేయాలి అని అక్కడ అపోజిట్ అయిన పౌలు తాను ప్రార్థన చేస్తాడు.
ఆ తర్వాత యు నీడ్ ద టూల్స్. మనకు కొన్ని పరికరాలు చాలా అవసరం. కాబట్టి ఏంటి ఆ పరికరాలు అని అంటే, ఏ గుడ్ బైబిల్ డిక్షనరీ. ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది, ఆఫ్లైన్లో కూడా దొరుకుతుంది. ఒక మంచి బైబిల్ డిక్షనరీ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. బైబిల్ డిక్షనరీ ఎందుకు అని అంటే, ఒక పదము మనకి ఇవ్వబడేటప్పుడు దాన్ని వాస్తవమైనటువంటి అర్థం ఏమిటి, రూట్ లాంగ్వేజ్లో ఏముంది అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది. నేటి దినాల్లో ఒక విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే, మన పిల్లలు సరిగ్గా చదువుకోవటానికి స్కూల్ సరిపోదని చెప్పి ట్యూషన్స్ పెడతాము, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం విషయంలోకి వచ్చేసరికి మందిరంలో ఏది వింటే ఇంకా అది చాలు, దానికి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఇంకేమీ అవసరం లేదు అనేటువంటి ఒక బ్లైండ్నెస్లో మనం ఉన్నాం. దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఏంటి అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక వ్యక్తి ఎంతవరకు దాన్ని ఆనర్ చేస్తున్నాడు, ఆశిస్తున్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ పథటిక్ కండిషన్ దీస్ డేస్. పిల్లలకి ట్యూషన్ నుంచి ట్యూషన్ ఇంక ఎన్నెన్నో క్లాసెస్, స్పెషల్ క్లాసెస్, తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో కూడా ఉండాలని చెప్పి, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలని చెప్పి రకరకాల ఆశ ఉంటుంది. కానీ వాక్యం విషయంలోకి వచ్చేసరికి మనం చదివిందే చాలు, మందిరంలో విన్నదే చాలు అనేటువంటి ఒక రాంగ్ యాటిట్యూడ్. రియలీ ఇట్ ఈస్ వెరీ పథటిక్ కండిషన్. సో మన పూర్వీకులు కొంతమంది కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటే కూడా, కాబట్టి వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు, ఒక పుస్తకం రాసేటప్పుడు, ఒక దగ్గర వాక్యం చెప్పేటప్పుడు దాని వెనక వాళ్ళు ఎంత సిద్ధపాటు అనేటువంటిది, అది మనం వి ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. నేను హెబ్రోన్లో ఉండేటప్పుడు థియోడర్ రెజినాల్డ్ అంకుల్ యూస్ టు కమ్ టు హెబ్రోన్. ఆయన వచ్చినప్పుడు మాలో చాలామందికి పర్సనల్ డ్యూటీస్ వేసేవారు, నాకు కూడా చాలాసార్లు వేశారు. ఆయన ఎప్పుడు నేను చూసినా కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ఒకటి ఉండేది, తర్వాత వైన్స్ డిక్షనరీ ఒకటి ఉండేది, తర్వాత ఇంకో కామెంటరీ పెట్టుకునేవాడు, ఒక స్టడీ బైబిల్ పెట్టుకునేవాడు, వ్యక్తిగతంగా తనకు ఒక బైబిల్ నోట్బుక్ ఉండేది. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి తనకు ఏది కావాలన్నా కూడా ఆ రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా కూడా ఆల్వేస్ దట్ యూస్ టు బీ అండర్ హిస్ కాట్, ఆ మంచం ప్రక్కనే క్రింద పెట్టుకొని ఆయన కూడా మోకరించి ఆర్తిక వాక్యం చదువుతూ ఉండేవాడు. ఒక సందర్భంలో నాకు ఇచ్చినటువంటి సలహా ఏంటంటే, వర్క్ హార్డ్ అండ్ సర్వ్ ద పీపుల్. కష్టపడి ప్రజలకు అన్నం వడ్డించు అని చెప్పాడు. కష్టపడటం అంటే తిరిగి పరిచయం చేయటం అనేటువంటిది కూడా ఒకటి అది పరిచర్యనే. అయితే వాక్యాన్ని ప్రజలకు బోధించేటువంటి విషయంలో ఏదో పైన చదువుకొని ఈ పుస్తకంలో ఈ బైబిల్ నుండి నాకు ఏదో వస్తా చెప్తానంటే కాదు, దానికి సర్టన్ టూల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏ గుడ్ బైబిల్ కామెంటరీ, ఆ తర్వాత ఏ గుడ్ స్టడీ బైబిల్ కూడా. అయితే బైబిల్ కామెంటరీ, స్టడీ బైబిల్స్ ఏది పడితే తీసుకోవద్దు. తర్వాత ఒక వాక్యం అర్థం కావాలంటే వెంటనే ఆ కామెంటరీలో ఏముందో, బైబిల్ స్టడీ బైబిల్స్లో ఏముందో చూసుకోవటం కూడా పొరపాటు అవుతుంది. కొంతవరకు ఎదుగుతూ, కొంతవరకు వ్యక్తిగతంగా నేర్చుకుంటూ, ఆ తర్వాత నేను తెలుసుకుంది సరైందా కాదా అని అప్పుడు బైబిల్ కామెంటరీ, తర్వాత స్టడీ బైబిల్స్ చూసుకోవటం చాలా ప్రముఖం. ఈరోజు ఆన్లైన్లో కూడా మనకు చాలా దొరుకుతూ ఉన్నాయి, తర్వాత తెలుగులో కూడా దొరుకుతూ ఉన్నాయి. లైఫ్ వే స్టడీ బైబిల్ అని కొంతమంది దాన్ని కలిసి దాన్ని అధ్యయనం చేసి రాశారు. ఇట్స్ రియలీ ఎ గుడ్ బైబిల్. ఇంగ్లీష్ రాదు అనుకునేటువంటి వారికి ద లైఫ్ వే స్టడీ బైబిల్ ఒకవేళ కావాలంటే మీరు నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను గ్రూప్లో ఐ కెన్ పోస్ట్ ఇట్. ఇంగ్లీష్ రాదు, ఒకవేళ తెలుగులోనే మాకు ఏదైనా మెటీరియల్ దొరుకుతుందని అంటే. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఉన్నంత మెటీరియల్ మనకు తెలుగులో లేదు. ఓకే, నా నెక్స్ట్, బైబిల్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్ విత్ బిగ్ ఫాంట్ సైజ్. కాబట్టి మన మదర్ టంగ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో, ఆ లాంగ్వేజ్లో, అది కూడా ఒక బిగ్ ఫాంట్ సైజ్. వారన్ విఎస్బి అనేటువంటి ఒక భక్తుడు, తర్వాత చార్ల్స్ స్విండాల్ అనేటువంటి ఒక భక్తుడు, వీళ్ళిద్దరూ బైబిల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి దాంట్లో కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఒక సలహా ఇచ్చారు. ఏమిటంటే బైబిల్ పెద్ద అచ్చు బైబిల్ కూడా కలిగి ఉండాలి అని వాళ్ళు సలహా ఇచ్చారు. కారణం ఏమిటి అని అంటే, కొన్నిసార్లు అరచే అంత ఉంటుంది బైబిల్, దానిలోనే కళ్ళు మూసుకొని చదివి మైండ్ మనకి రిఫ్రెష్గా ఉండదు. సైంటిఫిక్గా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ రీజన్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ బిగ్ ఫాంట్ సైజ్ బైబిల్, వాట్ ఎవర్ ద టంగ్ ఇట్ మే బి. ఆ తర్వాత
కొంతవరకైనా జీవిష్ కస్టమ్స్ అండ్ మేనర్స్ తెలియటం చాలా ప్రాముఖ్యం. యూదుల సాంప్రదాయ పద్ధతులు తెలుసుకోవటం చాలా ప్రాముఖ్యం. అది తెలుసుకోకుండా వాక్యం చదివేటప్పుడు మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి విధానంలో చదివి అక్కడ రాయబడినటువంటి విధానం వేరు, మనకు అర్థమయ్యేది వేరవుతుంది. సో ఇది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం. ఆ తర్వాత బైబిల్ ఏ వర్షన్లో అవసరం అనేటువంటి దానికి ఒక 2 వర్షన్స్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండెడ్. ఒకటేమో న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబిల్, తర్వాత క్రిస్టియన్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ సిఎస్వి. ఈ బైబిల్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మనకు చాలామందికి కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ చాలా మంచిది కదా అని అంటారు. ఒక టైంలో అది మంచిది. అయితే ఇప్పుడు ఎన్ఏఎస్బి అని ఎందుకు అంటున్నాము, సిఎస్వి ఎందుకు అంటున్నాము అని అంటే, రూట్ లాంగ్వేజ్ హీబ్రూ అండ్ గ్రీక్ బైబిల్స్లో నుండి చాలా సమీపమైనటువంటి అర్థాల్లో వచ్చేటట్లుగా రాసినటువంటి స్క్రిప్చర్స్ ఇవి. ఆ తర్వాత మెయింటైన్ డిఫరెంట్ కలర్ పెన్సిల్స్ టు హైలైట్ ద స్క్రిప్చర్స్. లేఖనాలు చదివేటప్పుడు మనము కొన్ని విషయాలు అది అర్థం కావాలి అని అంటే వాటిని హైలైట్ చేసుకోవాలి. హైలైట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రక్రియలో డిఫరెంట్ కలర్ పెన్సిల్స్ యూస్ చేసుకోవడం అనేటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యం. ఇది కూడా మరలా నేను చెప్తున్నాను, యూ సీ ద స్టూడెంట్స్, పిల్లల్ని చూడండి, వాళ్ళు వాళ్ళ స్టడీస్లో వాళ్ళు ఎక్విప్ అవటానికి కొరకు ఎంత ప్రయాసంతో వాళ్ళు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉపయోగిస్తారు. బైబిల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం ఎలా పరిమితం అయిపోయామంటే, రోజుకు ఒక అధ్యాయం చదువుకుంటే చాలు, లేదంటే చదివింది ఎంతవరకు అర్థమైంది అంతవరకు గ్రహిస్తే చాలు, లేదంటే మందిరంలో వినొచ్చు చాలు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏది అవసరం లేదు మనకి అనేది మనకొక ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ యాటిట్యూడ్. అది తప్పుడు వైఖరి, రాంగ్ థాట్ అది. ఆ తర్వాత ట్రై టు లెర్న్ ద రూట్ లాంగ్వేజెస్. కాబట్టి మూల భాషలు నేర్చుకోవటం అనేటువంటిది మనకు చాలా ప్రాముఖ్యం. హీబ్రూ, గ్రీక్ నేర్చుకోవటం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. ఈరోజు ఇప్పుడు మా పరిస్థితుల్లో చూస్తే వీ కెనాట్ లెర్న్ అనేటువంటిది అది కేవలం సాక్ అవుతుంది. కానీ బట్ మ్యాక్సిమం ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్. నేను ఏదైనా వాక్య భాగాన్ని ధ్యానించాలంటే కూడా ఫస్ట్ గ్రీకులో ఏముందో అది ఒక నోట్బుక్లో రాసుకొని దెన్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్క్రిప్చర్స్. అది అప్పుడు దాన్ని వ్యాఖ్యానించడం ప్రారంభిస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ యాజ్ వి అప్రోచ్ దీస్ స్టడీస్. రిపీటెడ్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ ఈజ్ అ లాంగ్ జర్నీ. ఇది చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణము. మనం ఒక్కొక్కటిగా నేర్చుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. నేను పనిచేసేటువంటి స్థానిక సంఘంలో ఇప్పటికీ కొన్ని విషయాలు ఏ రీతిగా ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. కొంతమంది దాన్ని పాటించడం నేర్చుకుంటున్నారు. రియల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్స్ టు ఫాలో. ఆ తర్వాత అసలు ఈ థియాలజికల్ స్టడీస్ అనేటువంటిది ఏ రీతిగా నా విశ్వాస జీవితానికి ఉపయోగపడుతుంది. అసలు మొట్టమొదటిగా సమస్య దేంతో వచ్చిందంటే ఈ పదముతోనే సమస్య వచ్చింది. థియాలజీ అనగానే ఇదేదో కాలేజ్ పీపుల్ వాడేటువంటి పదం అనేది, లేదంటే అసలు మన డినామినేషన్ లేదంటే మన సంఘాల్లో అసలు దీన్ని వాడరు కదా అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం. నిన్ననే చెప్పినట్లుగా థియోస్ అంటే దేవుడు, లోగోస్ అంటే వర్డ్. థియాలజీ అంటే దేవుని వాక్యము అంతే. సో స్టడీ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. తర్వాత సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అని ఉంది, క్రమబద్ధీకరమైన దైవశాస్త్రము. సో మనకి శాస్త్రాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే దైవశాస్త్రం గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సిస్టమేటిక్ థియాలజీ వల్ల ఉపయోగపడేటువంటిది ఏమిటంటే, సిస్టమేటిక్ థియాలజీ సీక్స్ టు గివ్ ఏ సిస్టమేటిక్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద డాక్ట్రినల్ ట్రూత్స్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ రిలీజియన్. క్రైస్తవ మతము అని నేను ఒక పదం వాడాను ఇక్కడ, అది లోకంలో అర్థమయ్యేదాని కొరకే. సో క్రైస్తవ్యములో సిద్ధాంతపరమైనటువంటి సత్యాలు మనము ఒక క్రమమైనటువంటి విధానంలో మనం నేర్చుకోవాలి అనంటే, క్రమమైనటువంటి విధానంలోనే దైవశాస్త్రాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఆ తర్వాత ఇట్ కన్సర్న్స్, దాని గురించి 3 విషయాలు చెప్తాను. ఇట్ కన్సర్న్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ద ట్రూత్. సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అంటే క్రమబద్ధీకరణలో దైవశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో
అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని అది బయలుపరుస్తుంది. తర్వాత ఇట్ అటెంప్ట్స్ టు ప్రజెంట్ ట్రూత్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ ఫ్యాషన్. కాబట్టి సో ఈ సిస్టమాటిక్ థియాలజీని మనకి ఏం చేస్తుందనంటే దానిలో ఉండేటువంటి ప్రాముఖ్య సత్యం ఏదైతే ఉందో అది మనకు బయలుపరుస్తుంది. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద ట్రూత్. సత్యము వైపుకు మాత్రమే మనల్ని అది నడిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఏమిటంటే ఇట్ అటెంప్ట్స్ టు ప్రజెంట్ ట్రూత్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ ఫ్యాషన్ అకార్డింగ్ టు ద లాజికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ ట్రూత్స్. ఇప్పటికే విభిన్నమైనటువంటి సత్యాలు మనకు తెలుసుకొని ఉంటాము. అయితే మానవుడు ఆలోచించటం వలన ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత సత్యం ఏదైతే ఉందో దాని వైపుకు మనల్ని నడిపిస్తుంది. మూడవది ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ రిలీజియన్. రిలీజియన్ అన్నప్పుడు ఇది బయట పదం పెట్టామనుకోవద్దు. సో లూయిస్ బర్కుఫ్ అనేటువంటి ఒక దైవజనుడు దీనికి ఈ 3 ఉద్దేశాలు లేదంటే 3 కారణాలు సిస్టమాటిక్ థియాలజీ వలన కలిగేటువంటి సంగతులు తాను ఈ రీతిగా చెప్పాడు. ఇట్ కన్సర్న్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ద ట్రూత్, ఇట్ అటెంప్ట్స్ టు ప్రజెంట్ ట్రూత్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ ఫ్యాషన్ అకార్డింగ్ టు ద లాజికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ ట్రూత్స్, ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ రిలీజియన్. క్రైస్తవ్యములో క్రైస్తవ పరిమాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద ఆధారపడే ఈ సిద్ధాంతపరమైనటువంటి లేదంటే దైవశాస్త్రము అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ థియాలజీ ఉంది. వివిధమైనటువంటి దైవశాస్త్రాలు ఉన్నాయి. బిబ్లికల్ థియాలజీ అన్నప్పుడు అండర్స్టూడ్ బై ద ఆథర్ బై ద టైమ్ ప్రోగ్రెసివ్ రెవల్యూషన్ బేస్డ్ ఆన్ స్క్రిప్చర్స్. కాబట్టి ఒక గ్రంథకర్త ఆ కాలానికి తనకు అనుగ్రహించబడుతున్నటువంటి వెలుగు మేరకు క్రమక్రమముగా లేఖనాలని దేవుని ఏ రీతిగా అర్థం చేసుకున్నాడు అనేటువంటిది ఆ గ్రంథకర్త గ్రంథస్థం చేసి పెట్టాడు. తర్వాత డాగ్మాటిక్ థియాలజీ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద క్రీడ్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్. ప్రతి సంఘానికి ఒక విశ్వాస ప్రమాణాలు ఉంటాయి. కొంతమంది బాప్తిజమే చాలా మూలము అని అంటారు. కొంతమంది విశ్వాస క్రైస్తవ జీవితంలో బాప్తిజం ఒక భాగము అని అంటారు. కొంతమంది రక్షణ, ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఒక క్లాస్ నేను వింటున్నప్పుడు ఆర్సిస్ ప్రౌల్ తర్వాత జాన్ మెక్కార్థర్ అనేటువంటి 2 వ్యక్తులు, ఒకరేమో కండిషనల్ సాల్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇంకోరేమో అన్కండిషనల్ సాల్వేషన్. రక్షణ పోతుందని కొంతమంది, రక్షణ పోదని కొంతమంది. సో ఇది డాగ్మాటిక్ థియాలజీ అని అంటారు. డాగ్మాటిక్ థియాలజీ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆ చర్చ్ సంఘం ఏదైతే ఉందో ఆ సంఘానికి ఉండేటువంటి ఒక విశ్వాస ప్రమాణాలు కొన్ని ఉంటాయి. దాని మీద ఆధారపడి వారికి ఒక దైవశాస్త్రం అనేది ఉంటుంది. అయితే పూర్తిగా లేఖనాలకు విరుద్ధముగా అది ఉంటే అది సంఘాల్లో అది అనుమతించబడదు, కానీ వాక్యం ఆధారం చేసుకొని అది కొనసాగించబడాలి. తర్వాత ఎక్సెజెటికల్ థియాలజీ అంటే సీరియస్లీ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చర్స్ బై ద టెక్స్ట్. వాక్యములో ఏదైతే ఉందో ఆ వాక్యములో నుండి దైవశాస్త్రాన్ని వెలుగులోనికి తీసుకొని రావటం అనేటువంటిది అది ఎక్సెజెటికల్ థియాలజీ అని అంటారు. ఆ తర్వాత హిస్టారికల్ థియాలజీ, చరిత్రను ఆధారం చేసుకొని అపోస్తల కాలం నుండి ఇప్పటి వరకు డెవలప్ అయింది. తర్వాత న్యాచురల్ థియాలజీ అని అంటే న్యాచురల్ వరల్డ్లో ఎంపరికల్ స్టడీ ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి సంగతిని. తర్వాత ప్రాక్టికల్ థియాలజీ, ఇది ఏ రీతిగా నేను నా జీవితానికి నేను అప్లై చేసుకోవాలి అనేటువంటి శాస్త్రం ఉంటుంది, దైవశాస్త్రం. సో ఈ డిఫరెంట్ థియాలజీస్ ఉన్నాయి. అయితే ఇవి క్రమక్రమంగా మనం కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు. మిట్టుకు చెప్పేటువంటి తలంపు ఏమిటంటే థియాలజీ అనేటువంటి పదం ఉపయోగించబడినప్పుడు ఇది బైబిల్లో భాషనే, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భమే. ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అది దేవుని యొక్క వాక్యము. దానిని లోతుగా అధ్యయనం చేయటం అనేటువంటిది దైవశాస్త్రముగా పరిగణిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత అసలు ఈ థియాలజికల్ స్టడీస్ వల్ల నాకు కలిగేటువంటి ఉపయోగాలు ఏమిటి?
ఒకటి ఏంటంటే హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద గాడ్ ఆఫ్ ద బైబిల్ ఇన్ ద రైట్ వే. బైబిల్ దేవుడు బైబిల్ దేవుడు అని ఎందుకు వాడాను అంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుని గురించి ప్రజలకు తెలుసు, క్రీస్తుని గురించి ప్రజలకు తెలుసు, కానీ బైబిల్లో క్రీస్తుని గురించి ఏముందో, బైబిల్లో దేవుని గురించి ఏం చెప్పబడిందో అది చెప్పకుండా వారి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్లో దే ట్రీట్ గాడ్. సో థియాలజికల్ స్టడీస్ హెల్ప్స్ ఏ పర్సన్ టు అండర్స్టాండ్ ద గాడ్ ఆఫ్ ద బైబిల్ ఇన్ ద రైట్ వే. దేవుడు ఎవరు, ఆయన యొక్క గుణం ఏమిటిది, స్వభావం ఏమిటి, ఇది చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది. తర్వాత హెల్ప్స్ యూ టు గ్రో ఇన్ ద ఫెయిత్. విశ్వాసములో నేను ఎదగాలి అని అంటే ఈ దైవశాస్త్రమే మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో విశ్వాసంలో ఎదిగేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎదగాలనంటే వారానికి 3 రోజులు ఉపవాసం నుంచి ప్రార్థన చేయాలా, లేదంటే వాక్యాన్ని పదార్థాలు చదవాలి, ఇవన్నీ నా పర్సనల్ థింగ్స్. బట్ వాక్యము ఏమి చెప్తుందో అది చాలా ప్రాముఖ్యం. తర్వాత గివ్స్ యూ ద సాలిడ్ ఫౌండేషన్ టు గ్రో. సరైనటువంటి పునాది నీకు ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రొటెక్ట్స్ యూ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ టీచర్స్ అండ్ టీచింగ్స్. తప్పుడు బోధల నుండి, తప్పుడు వ్యక్తుల నుండి, అంటే బోధకుల నుండి మనల్ని కాపాడుతుంది. తర్వాత డిఫెండ్ ద ట్రూత్. సత్యాన్ని నేను ఏ రీతిగా కాపాడాలి. ఈనాడు యూట్యూబ్లో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే చాలామంది తలపడతా ఉన్నారు క్రైస్తవేతరులతో, మా క్రైస్తవ్యం, మా క్రీస్తు ఆయన సరైనటువంటి సత్యవంతుడు అని చెప్పడానికి, తాము డిఫెండ్ చేసుకోవటానికి దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ మెనీ వేస్. కానీ చాలామందిలో విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే, బైబిల్ దేవుడు ఏదైతే ఉద్దేశించి రాసి పెట్టాడో అది చెప్పకుండా దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డిఫెండ్ విత్ ఇన్ దెమ్సెల్స్. తమకు వచ్చినటువంటి విధానములో, తమకు అర్థమైన విధానములో వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. తద్వారా చాలా లోకు అయిపోతూ ఉన్నాం. తర్వాత సువార్త చెప్పేటప్పుడు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా సువార్త చెప్పాలి అని అంటే వీ నీడ్ థియాలజికల్ స్టాండర్డ్ అండ్ స్టడీస్. ఒరిస్సాలో పనిచేసినటువంటి గ్రహం స్టెయిన్స్ గారు కూడా అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో 2.5 years ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఒక బైబిల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి దేవుని యొక్క వాక్యమును సరిగ్గా నేర్చుకొని, అంటే ఇవాంజలికల్ థియాలజీ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. సో సువార్త పరిచయలో ఉన్నటువంటి వారికి దైవశాస్త్రము ప్రత్యేకంగా ఒక తరగతులు ఉంటాయి. ఆ ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు ఒరిస్సాకు రావటం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను హెబ్రోన్లో ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను. ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. క్రియాశీలకమైన విధానములు కొన్ని సంగతులు నేర్చుకున్నాం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద థియాలజికల్ ట్రైనింగ్, దైవశాస్త్రమైనటువంటి విధానము. సో ఒకవేళ అది తప్పు అని నేను చెప్పటం కాదు, సరైనదని చెప్పటం కాదు, కానీ బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే, మన పితరులు ఏం చేశారని నేను చెప్పట్లేదు, బైబిల్ ఏమి ప్రతిపాదిస్తుంది అని మాత్రమే నేను చెప్తూ ఉన్నాను. బైబిల్ ప్రకారం చూస్తే వాక్యాన్ని సరిగ్గా నేర్చుకున్న తర్వాతనే పరిచర్యకు రావటం అనేటువంటిది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం. లేదంటే బైబిల్ దేవుడు వాక్యం ఏం చెప్తున్నాడో అదే చెప్పకుండా మన పితరులు ఏం చెప్పారో నేనేమనుకుంటున్నానో అది చెప్తూ ఉంటాం. తద్వారా నష్టపోయేది మనతో పాటు మన సంఘము, తోటి విశ్వాసులు నష్టపోతారు. తర్వాత హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్స్ బెటర్. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేను ఎవరిని అని నేను అర్థం చేసుకోవాలంటే కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యం. ఆ తర్వాత హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ యూ. నా చుట్టూ ఉండే లోకం ఏ రీతిగా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే కూడా దైవశాస్త్రము నాకు సహాయపడుతుంది. తర్వాత రైట్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. నా జీవితంలో వివాహము కావచ్చు, చదువు కావచ్చు, లేదంటే నా జీవిత విధానము కావచ్చు, ఫ్యామిలీ లైఫ్ కావచ్చు, పర్సనల్ లైఫ్ కావచ్చు, పబ్లిక్ లైఫ్ కావచ్చు, వీటన్నిటి మీద నాకు అవగాహన ఇస్తుంది. తర్వాత మేక్స్ యూ ద ట్రూ డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. క్రీస్తుని వెంబడించేటువంటి నిజమైన శిష్యుడిగా ఈ దైవశాస్త్రము మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆ తర్వాత మేక్స్ యూ మెచ్యూర్. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. సంఘాల్లో ఈనాడు ఇమ్మెచ్యూర్గా ప్రజలు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. దేనికి అలుగుతారో తెలీదు, దేనికి రియాక్ట్ అవుతారో తెలీదు, దేన్ని ఎలా తీసుకుంటారో తెలీదు, దేన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారో తెలీదు. సో వీటి వలన దీని అంతటిని ఏమంటామంటే పసిపిల్లల మనస్తత్వం అని అంటాం, ఇమ్మెచ్యూరిటీ అని అంటాం. ఒక వ్యక్తి చాలా ఇమ్మెచ్యూర్డ్గా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని అంటే సహజ జీవితంలో ఒకటే తనకు ఆ జ్ఞానం ఉండకపోవచ్చు, దైవికమైన విధానంలో కూడా ఒకేసారి జ్ఞానం వస్తుందని కాదు,
బట్ ఒకటి డెఫినెట్ రీజన్ ఏంటంటే ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్క్రిప్చర్స్. లేఖనాలను అర్థం చేసుకునే విషయంలో వాళ్ళు విఫలులయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా పరిపక్వత లేనటువంటి విధానంలో ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో సంఘాల్లో జరిగేటువంటి గొడవలు యూట్యూబ్లో కనపడటం, పబ్లిక్ లోకానికి తెలవటం, ఇదంతా కూడా జస్ట్ దేర్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ, కేవలము ఆత్మీయమైనటువంటి పరిపక్వత లేని కారణము చేతనే ఇవి జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది మనము అంగీకరించి తీరాల్సిందే. ఆ తర్వాత ట్రూ థియాలజీ ప్రిపేర్స్ యూ టు బి ఏ గుడ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఒక దేవుని యొక్క పరిచారకుడుగా నువ్వు, సరైనటువంటి పరిచారకుడుగా నువ్వు ఉండాలి అనంటే సత్యమైనటువంటి విధానములో దైవశాస్త్రాన్ని ఎరిగినప్పుడే మనం దాన్ని ఆ రీతిగా ప్రభుకు సరైనటువంటి పరిచారకులుగా మనం ఉండగలం. తర్వాత దైవశాస్త్రంలో కొన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. బిబ్లియాలజీ, స్టడీ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, అంటే దేవుని వాక్య శాస్త్రము. నిజంగా ఇది నాకు చాలా ఇష్టం. ఇది బిబ్లియాలజీ. నాకు తెలియకుండానే బైబిల్కి సంబంధించిన కొన్ని పుస్తకాలు కొనుక్కున్నాను నేను. ఎప్పుడో ఎలా చదువుకోవాలి, ఎలా అధ్యయనం చేయాలా, బైబిల్ చరిత్ర ఏమిటి, ఎప్పుడు ఉద్భవించింది, ఎలా రాశారు, ఎంతమంది రాశారు, ఏ పరిస్థితుల్లో రాశారు, ఇవన్నీ నిజంగా ఇప్పుడు చదువుతూ ఉంటుంటే అది నాకు వ్యక్తిగతంగా ఉపయోగపడటమే కాకుండా ఇతరులకు ఉపయోగపడటం, అంతేకాకుండా రియల్ ఐ కుడ్ ఎంజాయ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. లేదంటే బైబిల్ ఇచ్చేటువంటి ఎంజాయ్మెంట్ మరొకటి ఉంది, కానీ అది నోవేర్ దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. అది వ్యక్తిగతంగా నేను బైబిల్ అంటే ఇదేనేమో అనుకొని, లేదంటే నా వ్యక్తిగతంగా అర్థం, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. బిబ్లియాలజీ అన్నప్పుడు దేవుని వాక్య శాస్త్రము, దేవుని వాక్యమును చదువుట. తర్వాత థియాలజీ ప్రాపర్ అంటే దేవుని గురించిన శాస్త్రము, ద స్టడీ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దాంట్లో ద నేచర్ అండ్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క స్వభావము, ఆయన కార్యాలు మనం తెలుసుకుంటాం. తర్వాత క్రైస్టాలజీ అన్నప్పుడు క్రీస్తుని గురించిన శాస్త్రము. తర్వాత న్యూమటాలజీ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించిన శాస్త్రము. తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీ, మానవుని శాస్త్రము, మానవుడు ఎలా పతనమయ్యాడు, మానవుడు ఎలా రికవర్ అవుతాడు, మానవు యొక్క గమ్యం ఏమిటి, మానవ యొక్క ముగింపు ఏమిటి అని తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత హెమర్టియాలజీ, ఇది పాపశాస్త్రం, దాని మూలం ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించబడింది, దాని ప్రభావం ఏమిటి, దాని పరిమాణాలు ఏమిటి, దాని యొక్క ప్రభావం ప్రజల మీద ఎంత పడింది. ఆ తర్వాత సెవెంత్లీ సోటేరియాలజీ అని అంటాము, అది రక్షణ శాస్త్రము, ద స్టడీ ఆఫ్ సాల్వేషన్. తర్వాత 8వది ఏంజియాలజీ, దూత శాస్త్రము, లేదా దాంట్లో విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ సైట్ అని కూడా, అది ఎలా వాళ్ళు వచ్చారు అనేటువంటిది, అంటే వారి ప్రభావం ఏమిటి, ఏ రీతిగా పతనం అయ్యారు అనేటువంటిది కూడా దూత శాస్త్రంలోనే మనం తెలుసుకోగలం. తర్వాత ఎక్లీషియాలజీ, ద స్టడీ ఆన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని సంఘమును గురించినటువంటి శాస్త్రము. ఆ తర్వాత ఎస్కటాలజీ, ద స్టడీ ఆన్ ద ఎండ్ టైమ్ ఈవెంట్స్, అంత్య దినాల్లో జరిగేటువంటి సంగతుల విషయమై ప్రత్యేకంగా. సో ఈ పదం వాడేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బైబిల్కు వేరుగా, బైబిల్ బయట నుండి ఉద్భవించిన పదాలుగా మనం తీసుకోవట్లేదు. అది దేవుని యొక్క వాక్యమే దైవశాస్త్రము అని అంటాం. ఆ తర్వాత హౌ టు స్టడీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఏ రీతిగా చదవాలి అనేటువంటి దానికి ఒక 4 సంగతులు చెప్తాను. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్లో దాని గురించి పూర్తి లోతైనటువంటి విధానంలో మనం తెలుసుకుంటాం. ఒక వాక్య భాగాన్ని చదివినప్పుడు వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, వాట్ డిడ్ ఐ సీ. సో నేను ఏమి చూస్తున్నాను అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత రెండవది ఏమిటనంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్. నేను చూసేటువంటి భాగములో అక్కడ దాని అర్థం ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూడవది ఏమిటి అని అంటే అప్లికేషన్, అది నేను ఎలా అన్వయించుకోవాలి, హౌ డస్ ఇట్ వర్క్. సో ఈ మూడిట్లో చెప్పేటప్పుడు ఒక పొరపాటు ఏం జరుగుతుందనంటే, కొన్నిసార్లు అక్కడ ఏముందో మనం చూడగలుగుతాము, వెంటనే 2వ స్టెప్ దాటి 3వ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఏంటంటే అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఉదాహరణకు ఇందాక ప్రారంభంలో నేను తీసినటువంటి భాగాన్ని మరలా నేను ప్రస్తావిస్తాను. అక్కడ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 11వ అధ్యాయంలో యెఫ్తా విషయంలో మనం చూస్తాం. తను
జయించి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మొక్కుకున్నాడు, ఎవరు ముందు వస్తే వాళ్ళు, నాకెవరు ఎదురొస్తే వారిని నేను బలర్పిస్తాను అని. ఒకవేళ ఈ వాక్య భాగాన్ని నువ్వు చదివితే ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరిని బలి ఇవ్వాలని ఇలా చెప్పి కూడా కొంతమంది సేవకు సమర్పించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సేవ కొరకై ప్రభు వాళ్ళని పిలవటం అనేటువంటిది మనం ప్రశ్నించకూడదు, ఎందుకంటే అది దేవునికి ఆ వ్యక్తికి మధ్య సంబంధం. కానీ ఒక వ్యక్తిని, ఒక సందర్భాన్ని వాక్యములో నేను చూసి నేరుగా దాన్ని నేను ఎలా అప్లై చేసుకోగలను? ఇట్ కెనాట్ వర్క్. వాస్తవానికి ఈ సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అనేది నీకు ఏం చేస్తుందనంటే, నువ్వు ఆ వాక్య భాగాన్ని చదివినప్పుడు అసలు యెఫ్తా సమర్పించుకున్న సమర్పణ వాక్యానుసారమైన సమర్పణ, లేదంటే భావోద్రేకంతో తను సమర్పించుకున్నాడా అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం. సో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు ఐ షుడ్ అబ్జర్వ్ ఇట్, వాట్ డిడ్ ఐ సీ. సెకండ్లీ, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు మీ, అది నాకు ఏ రీతిగా నేను వ్యాఖ్యానం చేసుకోవాలి. ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్కి కూడా మనకి హెర్మెనెటిక్ మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉంది. హెర్మెనెటిక్స్ అనేటువంటిది బైబిల్లో 2 సందర్భాల్లో వాడబడింది. ఒకటి లూకా సువార్త 24:45 వాడబడింది. ఆ తర్వాత 1 కొరింథీ 12వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో వాడబడింది. ఒకటేమో క్రియాపదముగా వాడబడింది, ఒకటేమో నౌన్ ఫామ్లో వాడబడింది. సో హెర్మెనెటిక్స్ అన్నప్పుడు ఇది కూడా ఏదో బైబిల్ పరభాషగా మనం భావించడానికి లేదు, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత 4వది కోరిలేషన్. కోరిలేషన్ అంటే కంపేరింగ్ వన్ వర్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ విత్ అనదర్. లేఖనాల్లో ఉండేటువంటి వాక్యము మరొక లేఖనాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు అది సమాంతరమైనటువంటి విధానములు ఏ రీతిగా ఉందనేటువంటి దానిని కోరిలేషన్ అని అంటాం. ఆ తర్వాత నేను ఇదొక్కటి చెప్పి నేను ఒక 5 మినిట్స్లో ఎంతవరకు అయితే మనం చూసుకోగలమో అది చూసుకుంటాం. ఈ అబ్జర్వేషన్ అనేటువంటి దానికి ముందు ఒక మాట నేను చదువుతాను. 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. దయచేసి ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని కూడా వి ఎంకరేజ్ యూ టు రీడ్ 2 Peter chapter 3 and verse 16. 2 పేతురు 3:16. 2 పేతురు 3:16. ఓకే. వీటిని గూర్చి తన పత్రికలన్నిటిలోనూ బోధించుచున్నాడు. అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించుటకు కష్టమైనవి. వీటిని విద్యాహీనులను, అస్థిరులైన వారును తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థము చేయుదురు. వాక్యాన్ని సరిగ్గా ఒక వ్యక్తి అర్థం చేసుకోకపోతే జరిగే ప్రమాదం ఏమిటంటే, లేఖనాలు అపార్థం చేసుకోవటమే కాకుండా వారి స్వకీయ నాశనానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి వాక్యమును సరిగైనటువంటి విధానంలో మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా అది మన స్వకీయ నాశనానికి అది దారితీస్తుంది. సో వాక్యము మనల్ని బాగు చేస్తుంది, అది నేను సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు. ఒకవేళ సరైన విధానం నేను అర్థం చేసుకోకపోతే అది వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇలా అర్థమైందని చెప్పి నేను తీసుకుంటే, ఇట్లనే ఒక ఆయన ప్రభు నన్ను సేవకు పిలిచాడని చెప్పి ఉన్న సర్టిఫికెట్లన్నీ జించుకున్నాడంట. తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ సర్టిఫికెట్లు అవసరమై వచ్చింది తన సేవలోనే. అప్పుడు అర్థమైంది, అరే అది పొరపాటు చేశాను. దేన్ని బట్టి అంటే ఏ వాక్యము సర్టిఫికెట్లు జించుకోవడానికి ఉపయోగపడిందో నాకు తెలియదు. బట్ ఆయన చెప్పడం మాత్రం దేవుడు మాట్లాడితే నేను సర్టిఫికెట్లు అన్ని చించేసి పడేసాను అన్నాడు. బట్ ఇది ఆ వ్యక్తి వాక్యంతోనే తీసుకున్నాడు, తన స్వకీయ నాశనానికి దారితీసింది అది. ఇలా ఎన్నో విషయాలు. సో వాక్యము సరైన విధానంలో మనం అర్థం చేసుకోకపోతే, సో అందుకనే దానికి 4 ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. ఈ అబ్జర్వేషన్లో 4 విషయాల్లో చెప్తాము. ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్ 4 ట్రూత్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ద టర్మ్స్ అనేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోహాను సువార్త చదువుతూ ఉంటుంటే బిలీవ్ నమ్ముట అనేటువంటి పదం రిపీటెడ్ కనబడుతుంది. మత్తయి సువార్త చదువుతూ ఉంటుంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్, దేవుని రాజ్యము, పరలోక రాజ్యము అని కనబడు. సమ్టైమ్స్ ద టర్మ్ అన్లాక్స్ ద మీనింగ్. మూత వేయబడినటువంటి అర్థానికి తాళపు చెవి లాంటిది, ఇది ఓపెన్ చేస్తుంది. టర్మ్స్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్.
టర్మ్స్ మాత్రమే అని నేను చెప్పట్లేదు. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. తర్వాత స్ట్రక్చర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు రెండు సంగతులు ఉంటాయి. గ్రామటికల్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి, లిటరరీ స్ట్రక్చర్ ఒకటి. సో గ్రామటికల్ స్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు అక్కడ వాడబడినటువంటి వ్యాకరణము చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అది ఫస్ట్ వాయిస్లో అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉందా, లేదంటే ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉందా, థర్డ్ పర్సన్లో ఉందా తెలుసుకోవాలి. లేదంటే ఎవరికో చెప్పిన మాటలు. ఒకసారి నేను పుస్తకం చదువుతూ ఉన్నాను, జాన్ మకార్థర్ రాస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటంటే ఏ మందులు నీకు పనిచేయవని ఇర్మియా గ్రంథం లేదో చదివితే ఆయన మందులు వాడటమే మానేశాడంట. తర్వాత ఎవరో చెప్పారు అది ఎవరి కోసం రాయబడింది, ఎందుకోసం రాయబడింది, అది నీ కోసం కాదు అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన మరలా మెడిసిన్ తీసుకున్నాడు, బాగుపడ్డాడు. జాన్ మెకర్థర్తోనే ఆయన కొంతకాలం ప్రభు యొక్క పరిచర్లు కూడా కలిసి చేసి ఆ తర్వాత కొంతకాలం కానీ చనిపోయాడు. సో వాక్యము చదివేటప్పుడు గ్రామటికల్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత లిటరరీ స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వివరంగా మనం ఇంకా ముందు నేర్చుకోవచ్చు. తర్వాత లిటరరీ ఫామ్ ఒకటి ఉంది, అంటే కొన్ని పద్యభాగాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మన స్కూల్లో మనకి పద్యాలు ఉండేటివి. పోయిట్రీ అంటే పద్యం చదివితే దాని గ్రాంధిక భాషలో మనం ఏదో చదువుతాము, కానీ దాని సమ్మరీ ఒకటి ఉంటుంది. సో పోయిట్రీ చదివేటప్పుడు కూడా మిగతా విషయాలు చదివినట్లుగా దీన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవటానికి లేదు. ఉపమానాలు ఉన్నాయి, హిస్టరీ ఉంది, రెటారికల్. సో ఈ రీతిగా లిటరరీ ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ తర్వాత ఫోర్త్లీ అట్మాస్ఫియర్ అన్నప్పుడు పుట్టింగ్ అప్ ద సెట్టింగ్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఫ్రమ్ ద బిబ్లికల్ టెక్స్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు, పౌలు అపోస్తలుడు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో ఒక మాట రాశాడు, ప్రభునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ప్రభునందు ఆనందించుడి అన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హిస్ అట్మాస్ఫియర్. ఆయన చాలా సంతోషపడుతూ సంతోషంలో రాయబడినటువంటి మాట కాదు అది. ఆయన జైల్లో ఉండి ఆయన ప్రభునందు సంతోషించుడి అనేటువంటి మాటను రాస్తున్నాడు. సో మనము కొన్ని అబ్జర్వేషన్, ఒక వాక్యాన్ని వ్యాఖ్యానించే ముందు దాన్ని నా జీవితానికి అన్వయించుకునే దానికంటే ముందుగా నేను దానిని ఏ రీతిగా అబ్జర్వ్ చేయాలనేటువంటి దానికి ఉపయోగపడేటువంటి 4 సంగతులు ఉన్నాయి. తర్వాత మరికొన్ని ప్రశ్నలతో కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సో మనకి 9:30 అయింది. విత్ దిస్ ఐ విల్ ఎండ్. ప్రభుచితం అయితే మరలా నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము మిగతా సంగతులు నేర్చుకుంటాం. ఎవరికైనా ఏదన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్స్ అండ్ ఆస్క్. అన్నా మీరు ఫస్ట్ సెషన్ లా అదేది పసిపిల్లలను బండకేసి కొట్టాలి అని అదే వాక్యం ఉంది కానా, దాని అర్థం చెప్పారా అన్న? దాని అర్థం అప్పుడే చెప్పినట్టున్నాగా మైకేల్. నేను మళ్ళీ మర్చిపోయినా. రైట్, అది నీ పసిపిల్లలను బండకేసి కొట్టుము అనేటువంటి మాట అసలు వాస్తవానికి ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవ. అది ఒకటి ఎవరు అని అంటే యాకోబు, ఏశావు. దాని గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన పుస్తకమే బైబిల్లో కేటాయించబడింది, అది ఓబద్య గ్రంథం. సో ఓబద్య గ్రంథములో తాను ప్రస్తావిస్తున్న మాట ఏంటంటే వాస్తవానికి ఏశావు తర్వాత ఇశ్రాయేలు అన్నదమ్ములే, ఒక తండ్రికి పుట్టినటువంటి పిల్లలే. అయితే దేవుడేమో నీ సహోదరుడైనటువంటి ఎదోమీలకు హాని చేయొద్దు, వారిని కనికరించమని చెప్తే ఎదోమీలు ఏం చేశారు అనంటే, ఏశావు సంతానము కదా, యాకోబుకు ఏశావుకు మధ్య జరిగినటువంటి గొడవ కక్ష కారణము చేత ఎదోమీలు ప్రతిసారి కూడా ఇశ్రాయేలుకు ఆటంకంగా నిలిచారు. తర్వాత వాళ్ళు మార్గంలో తప్పించుకొని పోతూ ఉంటుంటే తప్పించుకోకుండా అడ్డుగా నిలబడి శత్రువులకు అప్పగించారు. బబులోనీలకు అప్పగించారు, తర్వాత అష్షూరీలకు అప్పగించారు. వాళ్ళు చెరపట్టబడటానికి కారణముగా తమ సహోదరులు అయి ఉండి కూడా వాళ్ళు అలా నిలబడ్డారు. సో ఇప్పుడు అది ఆ కీర్తనలో రాసేటప్పుడు అక్కడ రాస్తున్న సందర్భం ఎలాంటిదనంటే, మాకు ఇలాంటి గతి పట్టింది మిమ్మల్ని బట్టి. సో ఇలాంటి పరిస్థితి బట్టి దేవా బబులోనీలకు అంటే ఎదోమీలకు
నీవు తీర్పు తీర్చవా అని అన్నాడు అని వాళ్ళు జడ్జిమెంటల్గా వాళ్ళు ఆ కీర్తన రాస్తున్నారు. అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది ఏంటంటే, తన పసిపిల్లలను బండకేసి కొట్టువాడు ధన్యుడు అని చెప్పేటప్పుడు బబులోనీలకు వాస్తవానికి పిల్లల్ని బండకేసి కొట్టమనేటువంటిది ఇట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ అండ్ నో బడీ విల్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ పని చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి. ఒకవేళ అలా చేస్తే ఎలా బాధ కలుగుతుందో అలాంటి బాధ, ఆ పెయిన్ శత్రువులకు కూడా తెలియచేయాలా. సో శత్రువుల మీద ఈ తీర్పు తీర్చేటువంటి వాడు ఎవరో ధన్యుడు అని చెప్పి అక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్, అంటే ఈ మధ్యన ఒక ఆయన చెప్పాడు దాని గురించి యూట్యూబ్లో, ఒక ఫేమస్ స్పీకర్ ఏంటంటే, మన పిల్లల్ని బండకేసి కొట్టువాడు అంటే బండ అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారని, ఆ బండకేసి కొట్టమంటే పిల్లల్ని క్రీస్తు యొక్క క్రమశిక్షణలో పెంచాలి అని. బట్ రియల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మీనింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద జడ్జ్మెంట్ అపాన్ దేర్ ఎనిమీస్. యా, ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ సెషన్స్ మనం మంత్లీ ట్వైస్ మనం పెడతాము. ప్రాబబ్లీ సాటర్డేస్ ఉండదు, ఇది అనుకోకుండా ఈ 2 దినాలు పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత తరగతుల్లో ఒకవేళ వీక్ డేస్లోనే ఏదైనా 2 days మంత్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఉంటుంది. దయచేసి దాన్ని అనుసరించండి, మరలా మీకు అప్డేట్ చేస్తాం. ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ప్లీజ్. నా వందనాలన్నా. అన్న చెప్పండి. 10% గురించి కొంచెం క్లారిటీ కావాలన్నా. వాస్తవానికి బైబిల్లో 10% లేదు, 22 ఇంక దానికంటే ఎక్కువే ఉంది. అన్నా. తర్వాత క్రొత్త నిబంధన ప్రకారం చూస్తే దశమ భాగం అనేటువంటిది లేదు. ప్రభు ఒక వ్యక్తిలో తన ఇచ్ఛయించిన కొలది. సో ఇది నేను ఒకవేళ కావాలంటే నేను ప్రత్యేకంగా దాని గురించి ఒకరోజు మాట్లాడదాము. పాత నిబంధనలు కూడా 10% కాదు, ఐ థింక్ 23.3%. సో ఒకవేళ క్రొత్త నిబంధన ప్రకారం దశభాగం ఇవ్వాలన్నా కూడా మనం ఇచ్చేది 10% కాదు అది. తర్వాత క్రొత్త నిబంధనలకు వచ్చేసరికి ప్రభుకి ఇచ్చేటువంటి దాని విషయంలో తన మనసులో ఇచ్ఛయించిన దాన్ని బట్టి ఎంతకైతే తాను ఇవ్వగలడు. అంటే అసలు వాస్తవానికి ఇశ్రాయేలు చరిత్ర ప్రకారం చూసుకుంటే కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేది 23.3% మాత్రమే కాదు, మధ్యలో ప్రతి పండగలకు కూడా వాళ్ళు సమర్పించుకున్నారు. ఈ రీతిగా ఒకసారి లెక్కేస్తే 48.5% వాళ్ళు ప్రభుకు సమర్పించుకున్నారు. సో కృత నిబంధనలో చూస్తే 10 కాదు, 22 కాదు, 48 కాదు. తన మనసులో ఇప్పుడు ప్రభుని ప్రేమించేటప్పుడు మన పిల్లల్ని మనం ప్రేమించేటప్పుడు మనం లెక్క పెట్టుకుని పిల్లలకి మనం ఇవ్వము. ప్రభుని ప్రేమించేటువంటి వాడు ఎంత ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వాలి అనేటువంటిది మనకు అదేం కాదు. సో మనసులో తాను ఎంత అనుకుంటాడో, మనసులో ఎంత ప్రేరేపణ ఉంటుందో అది. రెండవది, ప్రభువుకు మనము మన భాగాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు మన భాగము స్థానిక సంఘములో ఏ రీతిగా వాడబడుతుందో కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం. యా, సో ఈ రోజుల్లో ఇదొక హార్డ్ స్టేట్మెంటే. స్థానిక సంఘాలు కోర్టులకు కానీ కోర్టు కేసెస్కి కానీ డబ్బులు వాడితే మీరు ఎవరైనా సరే బెటర్ డోంట్ పే యువర్ ఆఫరింగ్స్ దేర్ ఇన్ యువర్ లోకల్ చర్చ్. 2 days బ్యాక్ ఒరిస్సాలో, అంటే వైజాగ్లో ఒక సుకుమార్ అంకుల్ అని ఒక ఆయన ఉంటారు. ఆయన ఒరిస్సాలో ఒక పనిచేసేటువంటి ఒక సేవకుని గురించి నాతో మాట్లాడుతూ, నిజంగా వాళ్ళు సేవలో వాళ్ళు పడేటువంటి పరిస్థితులను బట్టి చూస్తూ ఉంటుంటే, అరే అనవసరంగా ఇక్కడ పెట్టే బదులు అక్కడ పెడితే మేలా అన్నట్లా అంత అనిపించింది. వాళ్ళకి 3 పిల్లలు, స్కూల్కి కూడా పంపించే అవకాశం లేక 3 పిల్లలు కూడా కూలి పనులకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని సంఘాల్లోనే డబ్బు ఎక్కువైపోయి కోర్టులకు పెడతా ఉన్నారు, వ్యక్తిగత కట్టడాలకు పెడతా ఉన్నారు. అవసరం పెట్టవచ్చు, తర్వాత లీగల్ పరంగా కూడా సంఘాలకు అవసరం అంటే అది కూడా మనం పెట్టవచ్చు, అది తప్పుగా. బట్ ఏమంటారు దాన్ని, పొజిషన్ కొరకు ఇంకొక దాని కొరకు స్థానిక సంఘములో పెట్టబడటం అనేటువంటిది నువ్వు ప్రభు నామను బట్టి వేసినా కూడా అది ప్రభు మహిమార్థమై వాడబడకపోవటము. నాకు తెలిసి నా వ్యక్తిగతమైన మాట నేను మాట్లాడుతున్నాను, అది ఖర్చు పెట్టేవాడు ఎంత లెక్కదారుడో ఇచ్చినటువంటి మనం కూడా అంతే అకౌంటబుల్ లెక్కదారులం అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు.
సో దీని గురించి ప్రభుత్వం అయితే ఒకసారి వివరంగా మనం మాట్లాడతాం. ఓకే. ఓకే. ఇక సామెతలు 24:16లో అక్కడ 7 మార్లు పడును అనేటువంటిది పోయిటిక్ ఆర్ లిటరసీ. ఇట్ ఈస్ పోయిటిక్ ఓన్లీ. యూదులకు 7 times అనేది ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్షన్, మనకు కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. 7 times అంటే మనకి పర్ఫెక్షన్, కానీ యూదులకు కాదు. సో ప్రోబ్స్ 24:16లో 7 times ఒక నీతిమంతుడు పడిపోవటం అనేటువంటిది అది పోయిటిక్గానే మనం తీసుకుంటాము. దాని అర్థం చెప్పేటప్పుడు సంపూర్ణంగా వాడు పడిపోయినా కూడా ప్రభు లేపగలిగే సమర్థుడు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట అది. ఓకే, నౌ లెట్ us క్లోజ్ విత్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్. ఎవరైనా ప్రార్థన చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ప్రే. ఒకవేళ ఎవరు లేకపోతే నేనే ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాను. రైట్. ప్రేమికుల మా తండ్రి, ఈ సెషన్లో మీరు మాకు చూపించిన నీ కృప కొరకే మీకు స్తోత్రాలు. దయగల మా తండ్రి, నీ వాక్యమును పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో రాసి ఉంచాడో మీ మనసును ఎరిగినటువంటి వారమై ఆ రీతిగా మేము అధ్యయనం చేయటానికి కొరకై, అర్థం చేసుకోవడానికి కొరకే సహాయపడం కృప చూపించని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. దయగల మా పరలోకపు తండ్రి, చేరి వచ్చిన ప్రియులను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. ఈ రీతిగా నీ వాక్యములో మేము చక్కగా ఎదగడానికి కొరకే కావాల్సిన కృప సామర్థ్యతను మాకు అనుగ్రహించి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ మీ దగ్గర హస్తలకు అప్పగించుకొనొచ్చు యేసు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి అత్యంత కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కనిన సహవాసం మనకును సకల పరిశుద్ధులకు చెందిన వారికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడైండి నడిపించునుగాక, ఆమేన్. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.